भाजी फेस इधर कर लो हाँ कहते गल कर लेंगे तेनों निकाल दस वो आ गई है जी है वो बहुत बेपती की जाती है सेंटर के बाहर कितने एग्जामिनेशन सेंटर है कितने होर है जी कड़ा ककार कड़ा कृपान कृपान का साਡਾ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 25 तो पता ही है थले साढ़े को राइट है टू कैरी एंड कीप का कृपान ते लेंथ भी कोई प्रिस्क्राइब नहीं पिछले दिनों दिल्ली च सिंह साहब जी मैट्रो ते गात्रे कृपान नाल रोक लिया सी ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਜਾਂ 295 ਏ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ हेलो 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 पर्ची कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं नीट के उत्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले जी एक फैसला दिता है संबंध कि किसी को रोकया नहीं जा सकता ये जोड़े ककार ने इन्हों का इंटैगरल पार्ट है उस संबंध अभी अज 2 मैमोरेंडम तुहानूं देना है एक सीएम पंजाब लई एक गृह सकत्तर भारत सरकार बनती कार्रवाई कौन है यार माइक पीछे करना ना यार ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ दास का नाम ज्ञानी केवल सिंह साबका जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब ये सारे पंजाब ही दिता है जी सिख ककारां दे सत्कार की बहाली वास्ते क्योंकि जगह जगह साढ़े बच्चे जो कि पेपर देन जाते हैं उन्होंने शरीर सब लवाते हैं ਜਾਂ कड़ा लवाते हैं दस्तार खोलने भी मजबूर करते हैं इस तरह जिवें मैट्रो के अंदर दिल्ली में शरीसा पा के जो है वो सफ़र करना औखा हो गया है वो असी मंग लैके जिसते आए हैं DC राही असीं पंजाब सरकार तो केंद्र सरकार दोवां मंग की है कि सिख ककार जिहड़े है इन्हों कभी भी इदां दा अपमान जिहड़ा पूरे देश के अंदर किसी थां ते किसी नूं करन दा अधिकार नहीं होना चाहिए ताकि जो साढ़े को संविधानक हक है जां साढ़े गुरुओं का दिता हुआ मान सम्मान है इनू असीं आने वाले समय पूरी मानता नाल जू सकीए। मैं 8 तरीक को दिल्ली तो सफ़र कर रहा सी मैट्रो के 21 साइड द्वारका तो चढ़ना सी ते मैं तिलक नगर तक सफ़र करना सी उत्थे मैं गात्रे वाली श्री साहब पाई सी ते उन्होंने वेख के ते मैनू रोक लिया ते मेरे नाल उन्होंने कुछ समय चर्चा की मैं उन्होंने कहा कि इस मैट्रो में तो मैं वड्डी 3.5 फुट की श्री साहब लैके सफ़र किया है अज तुसीं मैनू क्यों रोक रहे हो कहने लगे नहीं जी हुण साडे इत्थे असीं लिख के लाया हुआ है तुसीं केवल 6 इंची जिहड़ा ब्लेड वाली जी दस्ते वाली श्री साहब वो पा सकते हो। मैं कहा जी हवाई जहाज नहीं है यह मैट्रो रेल है ये जन सधारण वास्ते साढ़े आवाजाही का साधन है तो जे इत्थे भी असीं अपने ककार नहीं लैके जा सकते भी कित्थे लैके जावांगे। खैर उन्होंने मैंने सफ़र नहीं कर दिता उन्होंने अफसर भी आए उन्होंने मैं गल की वो कहने लगे इस करके सफ़र नहीं कर सकते फिर मैं अपना साधन लैके सफ़र किया पर असीं जो समझिया ये मंग जिहड़ी है सरकारां दे कन्नां तक लैके जानी चाहिए है। सो पंथक तालमेल संगठन ने उस दिन ये मंग जी सी इन चुक के घट गिनती कमीशन तक लैके गए तो वह नतीजा जोड़ा है घट गिनती कमीशन ने मैट्रो जी है वो जोड़े मुखी ने उन्होंने तलब किया हुआ है उन्होंने को स्पष्टीकरण मंगया हुआ है 27 तरीक का आने वाले समय समझाता है असीं अज भारत सरकार ते पंजाब सरकार नूं ये कहा कि इन्हां ककारां ते किते भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए किस तरह रोके नहीं जाने चाहिए किते भी इसनूं अपमान नहीं चलना चाहिए इहो जिहा माहौल साडे लई सिरजो जे कोई बेअदबी करता है उत्ते धारा 295 का ला के उत्ते मुकदमा होना चाहिए। नहीं मैं वो तो साड़ी संस्था है तो ककारां का प्रचार कर दी है जी उन्होंने की करना वो सरकार तो है नहीं गी
ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਕਿ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 295A ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਕੀਪ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਡੱਬੀ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੱਸ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਕਾਰ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟੂ ਕੈਰੀ ਐਂਡ ਕੀਪ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਤੇ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 295 ਏ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੌਣ ਹਾਂ यार माइक पीछे करना ना यार। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਜਾਓ, 1-2 ਜਣੇ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। दास का नाम ज्ञानी केवल सिंह, साबका जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब। ये सारे पंजाब ही दिता है जी सिख ककारां दे सत्कार की बहाली वास्ते, क्योंकि जगह जगह साढ़े बच्चे जो कि पेपर देन जाते हैं उन्होंने सरीर सब लवाते हैं ਜਾਂ कड़ा लवाते हैं, दस्तार खोलने भी मजबूर करते हैं। इस तरह जिवें मैट्रो के अंदर दिल्ली में सरीसा पा के जो है वो सफ़र करना औखा हो गया है। वो असीं मंग लैके जिसते आए हैं DC राही असीं पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार दोवां नूं मंग कीती है कि सिख ककार जिहड़े है इन्हों कभी भी इदां दा अपमान जिहड़ा पूरे देश के अंदर किसी थां ते किसी नूं करन दा अधिकार नहीं होना चाहिए, ताकि जो साढ़े को संविधानक हक है ਜਾਂ साढ़े गुरुओं का दिता हुआ मान सम्मान है इनू असीं आने वाले समय पूरी मान तान नाल जू सकीए। मैं 8 तरीक ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਈਡ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 6 ਇੰਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਵਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਜੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਕਿ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 295A ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਕੀਪ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ
ਇੱਥੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਕਾਰ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟੂ ਕੈਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਤੇ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 295 ਏ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੌਣ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਭ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੜਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਸਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੂ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸੈਕਟਰ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 6 ਇੰਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਜੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ 2 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 295A ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਕੀਪ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਕਿਰਪਾਨ।
ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਲੂੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਕਾਰ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟੂ ਕੈਰੀ ਐਂਡ ਕੀਪ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਤੇ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 295 ਏ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਵਾਇਸ ਕੌਣ ਹਾਂ?
ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਭ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੜਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਸਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ DC ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੂ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਈਡ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 6 ਇੰਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਵਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਜੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਕਿ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ DC ਰਾਹੀਂ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ CM ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 295A ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਕੀਪ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਕਾਰ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟੂ ਕੈਰੀ ਐਂਡ ਕੀਪ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਤੇ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ 295 ਏ ਡੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਲੋ ਕੜਾ ਨਾ ਹੈਲੋ ਪਰਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹਾਂ यार माइक पीछे करना ना यार ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਠੀਕ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੜਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ DC ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੂ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਈਡ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 6 ਇੰਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਵਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਜੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 295A ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਕੀਪ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਅਦਾਲਤ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਡੱਬੀ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਕੋਈ
ਭਾਜੀ ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦੱਸ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਕਕਾਰ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟੂ ਕੈਰੀ ਐਂਡ ਕੀਪ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 295 ਏ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਲੋ ਕੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ यार माइक पीछे करना ना यार ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ दास का नाम ज्ञानी केवल सिंह साबका जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब ये सारे पंजाब ही दिता है जी सिख ककारां दे सत्कार की बहाली वास्ते क्योंकि जगह जगह साढ़े बच्चे जो कि पेपर देन जाते हैं उन्होंने शरीर सब लवाते हैं या कड़ा लवाते हैं दस्तार खोलने भी मजबूर करते हैं इस तरह जिवें मैट्रो के अंदर दिल्ली में शरीर साहब पा के जो है वो सफ़र करना औखा हो गया है वो असीं मंग लैके जिसते आए हैं DC ने पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार दोवां मंग की है कि सिख ककार जिहड़े है इन्हों कभी भी इदां दा अपमान जिहड़ा पूरे देश के अंदर किसी थां ते किसी नूं करने का अधिकार नहीं होना चाहिए ताकि जो साढ़े को संविधानक हक है या साढ़े गुरुओं ने दिता हुआ मान सम्मान है इनू असीं आने वाले समय पूरी मानता नाल जू सकीए। मैं 8 तरीक ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਈਡ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 6 ਇੰਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ मैं क्या जी हवाई जहाज नहीं है यह मैट्रो रेल है ये जन सधारण वास्ते साढ़े आवाजाही का साधन है तो जे इतने भी असीं अपने ककार नहीं लैके जा सकते भी कितने लैके जावांगे खैर उन्होंने मैं सफ़र नहीं कर दिता उन्होंने अफसर भी आए उन्होंने भी मैं गल की वो कहने कि इस करके सफ़र नहीं कर सकते फिर मैं अपना साधन लैके सफ़र किया पर असीं जो समझिया ये मंग जिहड़ी है सरकारां दे कन्नां तक लैके जानी चाहिए है सो पंथक तालमेल संगठन ने उस दिन ये मंग जी सी इन्हें चुक के घट गिनती कमीशन तक लैके गए तो वह नतीजा जोड़ा है घट गिनती कमीशन ने मैट्रो जी है वो जोड़े मुखी ने उन्होंने तलब किया हुआ है उन्होंने को स्पष्टीकरण मंगया हुआ है 27 तरीक का तो आने वाले समय समझाता है असीं अज भारत सरकार ते पंजाब सरकार नूं ये कहा कि इन्हां ककारां ते किते भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए किस तरह रोके नहीं जाने चाहिए किते भी इस अपमान नहीं चलना चाहिए इहो जिहा माहौल साडे लई सिरजो जे कोई बेअदबी करता है उत्ते धारा 295 ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 295A ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਕੀਪ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੱਸ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਕਾਰ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟੂ ਕੈਰੀ ਐਂਡ ਕੀਪ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 295 ਏ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਪੈਣਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲੇਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ? ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਜਾਓ, 1-2 ਜਣੇ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਭ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੜਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਸਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੂ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਈਡ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 6 ਇੰਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ
ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਵਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਜੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਕਿ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 295A ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਕੀਪ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਵੇਟ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੱਸ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਕਾਰ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟੂ ਕੈਰੀ ਐਂਡ ਕੀਪ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ।